الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ ہم سب کو انہوں نے ایسی مجلس عطا فرمائی جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ. یہ مجلس سب سے خوبصورت مجلس ہوا کرتی ہے. ویسے تو آج پورے عالم کا حال یہ ہے کہ ایسی مجالس کم ہی ملتی ہیں بنسبت اس کے کہ لوگ رنگینیوں میں زیادہ پڑ گئے، جس میں شور شرابہ ہو، ایکٹرز وغیرہ موجود ہو، ناچنے والے ہوں اور طرح طرح کے لوگ ہوں. ایسی مجلسیں زیادہ ہوتی. یہ علم دین جو ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پڑھا ہوا عالم، علم سے مراد یہاں علم شریعت ہے. ورنہ تو آپ کسی بھی طرح کا علم حاصل کریں تو دماغ اور ذہن میں یہ بات رہے کہ اس سے مراد علم شریعت ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. ہم مسلمان تو ہیں، وراثت میں اسلام تو مل گیا، ایمان مل گیا، باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھے، خاندان والے مسلمان تھے، ہم اسی خاندان میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے. ذرا اپنے اسلاف کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، صحابہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، کتنی مشقتوں سے، کتنی مصیبتوں سے، کتنی پریشانیاں اٹھا کر کے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اسلام کے پرچم کو کتنی مشقتوں سے انہوں نے دنیا میں پھیلایا اور عام کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں. آج تو ہمیں موقع نہیں ملتا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، دنیا میں ایسا مشغول ہو گئے کہ اپنی جو اسلامی شریعت ہے، ہمیں جس کے لیے پیدا کیا گیا تھا، ہمارا جو مقصود تھا، ہم اس کو بھول کر کے دنیا کی رنگینیوں میں پڑ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر کہتا ہے، ہمیشہ آخرت کی فکر میں مغموم رنجیدہ، کبھی راحت نہ پاتے، ہر گھڑی افسرد زولیدہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غم اور افسوس میں رہتے تھے، آخرت کی فکر میں ہمیشہ رہتے تھے. جبکہ اللہ تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہتے تھے، امت کے غم میں بھولتے رہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی غم کی جیسے کوئی ہڈیاں پک رہی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشقت اٹھائی ہے، اتنی پریشانی اٹھائی ہے. طائف کا زمانہ، ہم جب اپنی تاریخ اٹھائیں گے، اپنے محبوب کی سیرت جب پڑھیں گے
तब हमको एहसास होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक दीन पहुंचाने के लिए कितनी मुशक्कतें उठाई है। बताओ, वो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बाद जिसका मकाम सबसे ऊंचा है, जिसके लिए दुनिया को बनाया गया और जिसके लिए जन्नत को बनाया गया, जो जन्नत में सबसे पहले जाएगा, और उसके बारे में आप जब पढ़ेंगे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ में जब जाते हैं तो ताइफ वाले पत्थर मारते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, और बच्चे वो तो बेचारे मासूम होते हैं, बच्चों को चढ़ा बढ़ा करके ताइफ वालों ने कहा ये शख्स आया हुआ है, ये पागल है, ये मजनून है, ये दीवाना है। बच्चों को भी ऐसी मजलिसों से, ऐसे लोगों से मजा मिलता है, उनको अच्छा लगता है, हंसने खेलने की उम्र होती है, उनको एक जज्बा होता है हंसने और खेलने का, उनको एक उमंग होती है किसी पर हंसने का, हंसाने का, मिट्टी से खेलने का, धूल से खेलने का, बच्चों में खेलने का, कोई भी चीज मिल जाती है खिलौने बना करके तोड़ने का, उनको हर चीज में मजा मिलता है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी बच्चों ने हंसा, बच्चे हंसे, आप पर पत्थर मारा, हत्ता कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जूते मुबारक खून से भर गए। ये किसके लिए किया? आप चाहते तो आप बख्शे बख्शाए थे, आप कहीं न जाते, लेकिन आपने उम्मत के गम में और उम्मत के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी मुशक्कतें उठाई। आप अपने सहाबा को दीन दे करके, शरीयत दे करके, और सहाबा ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को लेकर के, उनकी शरीयत को लेकर के जो हमारा मकसूद है, जिसके लिए हम दुनिया में लाए गए हैं, सहाबा ने अपनी गर्दनें कटाई, अपने बाल बच्चों को छोड़ा, अपने घर बार को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने महल्ले को छोड़ा, अपनी गली को छोड़ा, अपने दोस्त को अहबाब को छोड़ा, चाहने वालों को छोड़ा। क्यों? ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आने वाले आखिरी इंसान क़यामत तक के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन पहुंच जाए। और हम तो कहते हैं कि भाई वो एक कौन है जो मुसलमानों को मिटाना चाहती है, जो इस्लाम को खत्म करना चाहती है। हमें खुद एहसास नहीं है कि खुद हम इस्लामी शायर को और इस्लाम को खुद हम मुसलमान मिटा रहे हैं। अब हम तो कहते हैं भाई हम तो इस्लाम के नाम ले आओ, हम तो जान कुर्बान करने वाले, लेकिन हम में से हर शख्स जो यहाँ मौजूद है, दुनिया को छोड़ दीजिए, यहाँ मौजूद एक मुख्तसर सी जमात अपने ऊपर देखे, अपने गरीबान में झांके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चा पक्का मुसलमान किस तरीके से होना चाहिए, इस्लामी शरीयत पर कैसे उतरना चाहिए, हम में से हर शख्स अपने गरीबान में झांके कि हमारे इस छोटे से जिस्म पर पूरी शरीयत उतर रही है या नहीं। कुरान क्या कहता है? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, कामिल मुसलमान बन जाओ। आज अगर हमारा कुर्ता पजामा है तो दाढ़ी गायब, और दाढ़ी कुर्ता पजामा टोपी भी है तो मस्जिद गायब है, मस्जिद में नहीं पहुंच पाते। और अगर नमाज हम पढ़ रहे हैं, कुर्ता पजामा है, दाढ़ी टोपी है, तो हमारा तीसरा जुर्म ये है कि हमारे अंदर अखलाक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवारों के जोर पर इस्लाम को नहीं फैलाया, महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से अतराफ आलम में इस्लाम को फैलाया। और अगर हमारे अखलाक अच्छे हैं, हमने कुर्ता पजामा पहन रखा है, देखने में पूरे मुसलमान लग रहे हैं, लेकिन हमारे आमाल दुरुस्त नहीं है, मुआशरे में कैसे रहना चाहिए वो भी हमारा दुरुस्त नहीं है। या तो हमने बहनों का हक मार रखा है, या तो हमने किसी की जमीन दबा रखी है, या हमारे दिल में किसी के बारे में दुख है, किसी से दुश्मनी है, किसी से अदावत है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हमारे अंदर पाई जाती है। जब आप अपनी शरीयत को मुकम्मल तरीके से जब उठाएंगे तो हमें और आपको एहसास होगा कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। कहीं मैंने लिखा देखा था और सही है कि उस वक्त के सहाबा
اگر آج ہم کو دیکھتے تو کہتے کہ سارے مسلمان منافق ہو گئے. اگر آج صحابہ ہم کو دیکھتے تو کہتے سارے مسلمان منافق ہو گئے. صحابہ سے ذرا سے بھی چوک ہو گئی. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کی مجلس سن کر کے ہم بالکل اس پر عمل کرتے ہیں, اور آپ کی مجلس میں ہماری ایک کیفیت ہوتی ہے, جب ہم آپ کی مجلس سن کر کے کہیں اور جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت نہیں ہوتی. کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اتنا خوف تھا, اتنا ڈر تھا صحابہ کو, اور ہماری کیفیت تو ہوتی ہی نہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابتدائی اسلام میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی تھی, ان میں سے کچھ ہمیں بھی سنائیے, کچھ بتائیے, ہمارا ایمان تازہ ہو. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المؤمنین ساری تکلیفوں کو چھوڑ کر کے ایک چھوٹی سی تکلیف میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں اسلام لایا تھا, جب میں مسلمان ہوا تھا, تو مجھے آگ کے کوئلوں پر دہکا کر کے اس کو بالکل روشن کر کے گرم کر کے مجھے اس آگ کے کوئلے پر دہکتی ہوئی آگ پر کھینچا جاتا تھا, اور وہ آگ میرے جسم کے زخم سے نکلنے والے پانی سے وہ آگ بجھ جایا کرتی تھی. آج ہم تھوڑی سی مشقت نہیں اٹھا سکتے, نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیند کو قربان نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا, ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. ہمیں اللہ تعالی نے راستہ بتا دیا ہے. ہم اگر عمل کریں گے تو اپنے لیے کریں گے, یہ تو اللہ کا احسان ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے. ہم تو اس کے بندے ہیں, ہم بندگی نہیں کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کہتا کہ 24 گھنٹے میری ہی عبادت کرو, ایک سیکنڈ بھی اگر تم میری عبادت سے غافل ہوگے تو تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے. لیکن بڑا احسان ہے اس امت پر, اللہ تعالیٰ نے اس امت سے عمل تھوڑا کروایا اور اس کا اجر بہت زیادہ دے دیا. ہمیں احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ صحابہ نے کیسی کیسی پریشانیاں اٹھائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو مشرکین مکہ نے اتنا مارا, اتنا مارا, اتنا مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو. اس کے بعد تو سنیے, ان کے گھر والے اٹھا کر کے گھر لے گئے. اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پوچھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے. وہ شخص جو اتنا مارا گیا, لوگوں نے روندا بھی, بے ہوش بھی ہو گیا, سر میں بھی شدید چوٹ آئی, لیکن جب وہ اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آتا ہے وہ شخص تو کیا کہتا ہے, میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے. تو وہ تو ابتدائی اسلام کا زمانہ تھا, لوگ ڈرتے تھے نام لیتے ہوئے. آج تو آپ کے وقت آپ کے پاس طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, فراوانی بھی ہے, آپ کو چھوٹ بھی ہے, آپ جس طریقے سے چاہے شریعت اسلامی پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ ویسا وقت آئے کہ آپ کو روک دیا جائے, آپ کی شریعت پر آپ عمل نہ کر پائے. آج آپ کو موقع ملا ہوا ہے, آپ شریعت پر پورے طریقے سے عمل کیجئے, مضبوط بنیے. ایک صحابہ کا زمانہ تھا, صحابہ نے شریعت پر ایسا عمل کیا تھا کہ دشمنان اسلام کی ہمت نہیں ہوتی تھی, ان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی تھی کہ کسی بھی اسلام کی طاقت پر ہاتھ اٹھا کر کے دیکھ لے. آج آپ کو اسلامیات سے روکا جا رہا ہے, ارکان اسلام سے روکا جا رہا ہے, شاعر اسلام سے روکا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل نہیں کرتے. سامنے والا مد مقابل جو ہے اس کو یہ احساس ہے, اس کو یہ یقین ہے اگر میں اس کو نماز سے روکوں گا تو رک جائے گا, اگر میں اس کو اسلامی شریعت سے, اسلامی لباس سے روکوں گا تو رک جائے گا, اگر میں کہوں گا مسجد مت جاؤ تو مسجد سے رک جائے گا, اگر میں اس کو رات میں سلاؤں گا تو سو جائے گا. آج ہماری مسلمان نوجوان نسل, نوجوان کیا ادھیڑ عمر کے لوگ, بوڑھے لوگ جن کے بال سفید ہو گئے, جن کے آنے کا وقت
मौत का वक्त करीब हो चुका। मौत तो किसी को बता करके नहीं आती, मैं आ रही हूँ, इन्ना जल्लाहि राजा अला युअख्खर। मौत किसी को मोहलत नहीं देती, किसी को मैसेज नहीं देती, किसी को ये बता करके नहीं आती आप 10 मिनट आराम कर लीजिए, पानी पी लीजिए, मैं आती हूँ 10 मिनट के बाद। नहीं भाई, मैं ये कह रहा था अपनी उस उम्र के लोग जो कब्र में जाने के करीब हो चुके, जिनको यकीन हो रहा है कि अब मेरी मौत आने वाली है, वो भी मोबाइल के ऐसे मर्द में मुब्तला है, रात रात भर जागते हैं, ये सीरियल देखते हैं, वो सीरियल देखते हैं, पूरी रात उसी पर कुर्बान कर देते हैं। जरा आप सहाबा की जिंदगी को उठा करके देखिए, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी रातें छोटी हो जाती थी इबादत करते करते। आखिरी रात में सहाबा क्या कहते थे अल्लाह के दरबार में? कहते थे अल्लाह, मैंने पूरी रात खड़े होकर के आपको मनाया है और आपकी इबादत की है, ऐ अल्लाह मेरी इबादत ऐसी नहीं कि कबूल हो जाए, मेरे मौला इसे कबूल कर ले, ये टूटी फूटी इबादत इसे कबूल। और आज हमारा क्या हाल है? पूरी रात मोबाइल सुनने में, बजाने में और इनकी उनकी करने में। दुनिया की खबरों से हमें क्या मतलब है भाई? कुरान जो सच्ची खबर है, जो सच्ची खबर देता है, वो कभी झूठी नहीं हो सकती। उसको तो हम कभी खोल करके नहीं देखते, कभी तिलावत नहीं करते। और ऐसी खबरें जो अभी आई 5 मिनट में या ऐसा हो गया, और 5 मिनट के बाद फिर होता है कि यह खबर झूठी थी। तो हमारी रातें कैसे छोटी पड़ जाती हैं? बुढ़ापा। सहाबा की रातें छोटी पड़ती थी इबादत करते करते, हमारी रातें आज छोटी हो गई गुनाह करते करते। तो सहाबा ने उस तरीके से अल्लाह से लगाव रखा था तो दुनिया उनके ऊपर निगाह उठा करके नहीं देखती थी। आज हमने अल्लाह से रिश्ता तोड़ लिया है तो दुनिया आज हमको खाने के चक्कर में पड़ी हुई है। मुसलमानों, जब इस्लामी शरीयत पर पुख्ता तरीके से अमल करोगे और अपने आने वाली नस्लों तक दीन पहुंचाने की कोशिश करोगे, अपने अंदर उमंग और जज्बा होगा, तब जा करके अब जो तुम्हारे दुश्मन है वो कमजोर होते चले जाएंगे। अब एक मिसाल से इसका अंदाजा लगा लीजिए कि अंधेरे को छापने के लिए क्या लाया जाए? रोशनी और चिराग लाया जाए। आप उससे अंधेरे में जाके मुकाबला करेंगे, फाइटिंग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अंधेरा अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। अंधेरे को छाटने के लिए आप रोशनी जला दीजिए, एक दीप जला दीजिए, एक दिया जला दीजिए, एक लाइट जला दीजिए, अंधेरा खुद ब खुद छट जाएगा। ये शरीयत क्या है? तो नूर है। जब शरीयत पर आप अमल करेंगे, सुन्नत पर आप अमल करेंगे तो गैर सुन्नत खुद ब खुद मिटती चली जाएगी। जब हम सुन्नत पर अमल करेंगे तो बिदआत जो है यूं ही वो खत्म होते चले जाएंगे और हमारे अंदर शरीयत पर अमल करने का जज्बा आज बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। मैं ये कह रहा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने क्या फरमाया? मेरा महबूब के क्या है? तो लोगों ने कहा कि भाई अभी उन्हीं के चक्कर में इतना मार खा गया है, फिर पूछ रहे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से घर वालों ने कहा कि कुछ खा पी लीजिए। फरमाया कि जब तक सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तला नहीं मिल जाती, जब तक मैं उनको नहीं देख लूंगा, मेरे मुंह में क्या मजाल है कि एक कतरा पानी चला जाए। चुनांचे उनको ले जाया गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत अबू बकर को देखते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गले लगा लिया। क्या थी वो जात जिसने हजरत बिलाल को गले लगाया, जिसने उन लोगों को गले लगाया जिनको दुनिया हकीर समझती थी, इनको दुनिया कुछ नहीं समझती थी। जात और पात को मिटा करके, गरीबी और फकीरी और अमीरी को हटा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का दर्स दिया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिलकर के खूब रोए, खूब। कब जज्बा ये पैदा होगा हमारे? तकरीरें सुनते हैं थोड़ा सा ईमान जोश में आता है और जब मजलिस से निकलते हैं तो जोश खत्म हो जाता है। पक्का अहद करना चाहिए, पुख्ता अज़्म करना चाहिए। आज के बाद इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को कोशिश कर करके, ढूंढ करके, उलमा से पूछ करके, मदरसों में जा करके कि हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी चाहिए, हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, हमारी नमाज कैसी होनी चाहिए, मुआशरे में कैसे
कैसे रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलने का तरीका क्या होना चाहिए, खाने पीने का क्या अंदाज होना चाहिए, हमारा दस्तरखान कैसा होना चाहिए, हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए, हमारी दाढ़ी कितनी होनी चाहिए, सारी चीजें हमें अपने उलमा से पूछ करके उस पर अमल करने की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, कि जाहिल और आलिम बराबर नहीं हो सकते। एक आदमी उसके पास इल्म नहीं, वो इबादत करता है, लाख इबादत करता है, लेकिन एक आलिम है वो गैर आलिम से 1000 मर्तबा उसका बड़ा हो। एक आदमी इबादत करता है रात भर और एक आदमी आलिम है वो पूरी रात सोता है। वो इसलिए सोता है कि मैं सुबह में सबक पढ़ाऊंगा, नूरानी कायदा पढ़ाना है, बारे आम पढ़ाना है, बच्चों को तालीम देना है, उनको कुछ बातें बतानी है, कुरान का दर्स देना है, कुरान करीम उनको सिखाना है। तो अब जो आदमी इबादत करता है, रात में तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तो समझ रहा है यार मौलाना साहब तो सो ही रहे। ये आप इस बात को गौर करना चाहिए, आपको आपका जागना इबादत है और एक आलिम का सोना इबादत में लिखा जा रहा है। क्यों? उसकी नीयत ये है कि वो सुबह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आपको सिखाएगा, आपको बताएगा, आपको पढ़ाएगा, आपको गलत रास्ते पर जाने से बचाएगा, आपको हराम काम करने से बचाएगा, आपको नाजायज काम करने से बचाएगा। तो अल्लाह ताला इसके सोने को भी इबादत में लिखा। तो आलिम और गैर आलिम बराबर नहीं हो सकते। कुरान करीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आज मुसलमान क्या समझता है अपने आप को? वो समझता है हमको किसी के भगाए हुए हैं, फेंके हुए, डर के भगाए हुए हैं, फटकारे हुए, हमारी कोई अहमियत नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम मौलाना बन के क्या करेंगे, दुनिया तो हमें कुछ नहीं समझती। याद रखना वो जमाना, आप सोचो सहाबा का जमाना, कपड़े फटे होते थे, कपड़े में पैबंद होते थे। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कपड़े में कई एक पैबंद लगे हुए थे, लेकिन आप जैसे ही बैतुल मुक़द्दस में आप दाखिल होते हैं, बैतुल मुक़द्दस को आपने बगैर लड़ाई किए हुए फतह कर लिया। ये क्या चीज थी? ये इस्लाम की ताकत थी, अल्लाह से रिश्ता मजबूत था। तो दुनिया मुसलमान को मुसलमान समझती थी, उनकी ताकत को ताकत समझती थी। हम जब मुसलमान होंगे, जब अल्लाह से हमारा रिश्ता मजबूत होगा, तब जाकर के हमको कुछ मिलेगा, तब जाकर के गैर इस्लाम वालों के क़ुलूब में उनके अंदर रोब और दबदबा पैदा होगा। अल्लाह ताला ने जो सहाबा के अंदर ताकत दी थी, वो किसकी ताकत थी? ईमान की ताकत थी, इस्लाम की ताकत थी, रिश्ते जो अल्लाह ताला से मजबूत था उसकी ताकत थी। आप वाक़या सुनते होंगे, पढ़ा भी होगा आपने कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि जंग हो रही थी, फतह हो ही नहीं रही है, सहाबा बहुत परेशान है कि क्या हो गया। तो सहाबा के दिल में एक बात आई कि भाई ये जंग की वजह से मिसवाक की सुन्नत छूटी हुई, मिसवाक की सुन्नत छूटी हुई। मिसवाक जिसको बहुत मामूली समझते, हदीस पाक में आता है जब कोई सुन्नत मर चुकी हो, खत्म हो चुकी हो, उस सुन्नत को जिंदा करने वाला शख्स 100 शहीदों पर फजीलत रखता है। शहादत के उनका जज्बा तो हमारे अंदर है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया मेरी एक सुन्नत जो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, मिट चुकी है, लोगों ने, मेरी उम्मतियों ने उसको छोड़ दिया है, उस पर अगर कोई अमल करता है तो 100 शहीदों का उसे अजर दिया जाएगा। लेकिन आज हम उसको नहीं कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कपड़े में कई एक पैबंद लगे हुए थे, लेकिन आपने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया। ये क्या चीज थी? ये वही चीज थी, इस्लाम की ताकत थी। हम जो इस्लामी शरीयत पर अमल करते हैं तो हमें ये दिमाग में, हमारे ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि हमारी जो शरीयत है वो इंतहाई मजबूत है। हमारे जिस्म में ताकत हो ना हो, ताकत अल्लाह ताला पैदा करते हैं। तो सहाबा ने मिसवाक शुरू किया,
मिसवाक शुरू किया, तलवारों से लड़ रहे थे, घोड़ों पर सवार थे, जंगजू थे, कुरैश बड़े बहादुर थे। अभी तक रोब नहीं पड़ा था एक सुन्नत के छूटने से, लेकिन सहाबा ने यूं ही जब मिसवाक करना शुरू किया तो मद्दे मुकाबिल के दिल में अल्लाह ने रोब डाल दिया। अभी तक तो ये लोग तलवार से लड़ रहे थे, अब अपने दांतों को तेज कर रहे हैं, लग रहा है दांतों से हमको चबा जाएगा। अकल में आने वाली बात है। तलवार के मुकाबले में दांत कोई अहमियत रखता है? कुछ भी अहमियत नहीं रखते, लेकिन ये रोब अल्लाह डालता है हमारे दिमाग में, हमारे ज़हन में। इस बात को जागूजी करना पड़ेगा कि रोब जो डालता है वो अल्लाह डालता है। हमारी मस्जिदें खाली पड़ी है, खानकाहें खाली पड़ी है, कुरान तागों में पड़े हुए हैं, उनके जुज़ान पर कई एक मोटे परत गर्द के पड़ चुके हैं, कुरान खोलने की फुर्सत नहीं है, मस्जिदों में अजान देने के बाद किसी के पास वक्त नहीं है, और नमाज पढ़ने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे दोस्तों, याद रखना, दुनिया में तुम आए हो अल्लाह की इबादत करने के लिए। ये जो चीजें हैं, खाना पीना, पैसा कमाना, घर बनाना, ये हमारे जात में से है। जीस्त बराए खुर्दन्ना की खुर्दन बराए जीस्त। जिंदगी किस लिए है? खाना किस लिए है? जिंदगी की बका के लिए है, जिंदगी खाने के लिए नहीं है। जिंदगी की बका के लिए खाना है। हमें खाना इसलिए खाना चाहिए, हम नमाज पढ़ेंगे। हमें खाना इसलिए खाना चाहिए, हमारे अंदर ताकत होगी तो हम इसके जरिए से इस्लामी शरीयत को आम करेंगे। हमें खाना इसलिए खाना चाहिए कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ताकत होगी जिस्म में तो हम अल्लाह की इबादत करेंगे, हमारा खाना इबादत होगा। हम कपड़ा इसलिए पहने कि हम कपड़ा पहन करके कपड़ा पाक साफ सुथरा होगा तो हम नमाज पढ़ेंगे, हमारा कपड़ा पहनना भी इबादत होगा। हम घर से निकले दुआ पढ़ करके निकले, हमारा बाहर जाना भी इबादत में शुमार होगा। हम घर में दाखिल हो दुआ पढ़ करके दाखिल हो, घर में दाखिल होना इबादत में शुमार होगा। रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए हम दुआ पढ़ करके जो सोएंगे, इशा की नमाज पढ़ करके जो सोएंगे तो सो करके भी रात पूरी इबादत में लिखी जाएगी। हम उठ करके सुबह में जो दुआ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नुशूर, तो पूरा दिन सवाब में लिखा जाएगा। ये इतना सवाब अल्लाह ताला देना चाहते हैं, लेने का ढंग होना चाहिए। यहाँ तो हम कोशिश करते हैं दुनिया में कि हमारे पास कई एक बिजनेस हो, कई तरीके से, कई रास्ते से हमारे पास दौलतें आए, पैसे आए, लेकिन हमारा ज़हन इस तरफ क्यों नहीं जाता? हमारे नामे अमल में नेकियां कई एक रास्ते से आए, ताकि कल क़यामत के दिन, जिस दिन आसमान, जिस दिन सूरज हमारे सरों पर होगा, आमाल की बदौलत रोज पसीने में शराबोर होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे, उस वक्त का आलम ये होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा ने फरमाया कि आप भी परेशान होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जी हाँ, वो ऐसा वक्त होगा, हर एक नफ्सी नफ्सी के आलम में होगा, कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शानुन युगनी। आज जो तुम बीवी से मोहब्बत करते हो, अहबाब से मोहब्बत करते हो, दोस्तों से, कराबतदारों से, रिश्तेदारों से, मोहल्ले वालों से, पड़ोसियों से, गांव वालों से, शहर वालों से, मिलने जुलने वालों से जो आज मोहब्बत है, उनके लिए अपने आप को कुर्बान किए जा रहे हो। कल कयामत का आलम ऐसा होगा, वो औलाद जिसके लिए आपने खून पसीना एक कर दिया, धूप में निकल करके उसकी परवरिश का आपने हक निभाया, कल कयामत के दिन आप किसी की तरफ नहीं देखेंगे, ना वो औलाद आपकी तरफ देखेगी, आपका नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। उस दिन के लिए हमें तैयारी करनी होगी। तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। मैं ये कह रहा था कि हम मुसलमान पे एहसास कमतरी का शिकार ना। हमारे इस जमात का छोटा बच्चा जो बालिग हो चुका है, 15 साल की उसकी उम्र है, और वो कुरान पढ़ना जानता है, वो हाफिज कुरान है, हजारों लोगों की इमामत करने की अहलियत उसके अंदर आ गई, वो इमामत भी करता है। मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, डीएम हो, ऑफिसर हो, कलेक्टर हो, दुनिया की किसी भी पोस्ट का वो शख्स हो, कितनी ही ऊंची उसकी पोस्ट हो, लेकिन उस 15 साल के बच्चे के पीछे ही वो खड़ा हो। अब आप बताएं कि मकान किसका ऊंचा?
مقام اسی کا اونچا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. دوسری جگہ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. ہم عزت اپنی کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اچھے لباس میں، اچھی گاڑی میں، اور اچھے محل میں، اچھے گھر میں، اچھے معاشرے میں، اونچے لوگوں کے بیٹھنے میں ہم اپنی عزتوں کو ڈھونڈتے ہیں. عزت کس کا حق ہے؟ عزت اللہ کا حق ہے. عزت اللہ کے لیے ہے. ہم تو بندے ہیں، ہم کو تو بندگی کرنا ہے، یاد رکھنا. لیکن عزت جو دے گا اللہ تعالیٰ، وہ عزت اللہ تعالیٰ ہم کو دے گا. دنیا کے کسی بھی اونچے لوگوں میں بیٹھ کر کے اگر ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن ہمیں کوئی عزت ملنے والی نہیں ہے. ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر کے پیشانی کا بال پکڑ کر کے جہنم کی کھائی میں گھسیٹ کر کے ڈال دیا جائے گا. اگر ہم شریعت پر عمل کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن بھی اور آج دنیا میں بھی عزتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ہم، اور کل قیامت کے دن تو سارا عالم دیکھے گا. اولین اور آخرین جمع ہوں گے کہ عزت جو آدم نہیں سمجھ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہمیں عزت بخشے گا، جو ہمیں محلات عطا فرمائے گا، ساری دنیا اسے دیکھے. بہترین شخص وہ ہے جو تم میں سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن کو سیکھے، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو صادق الامین ہے، جن کو مشرکین مکہ بھی سچا کہتے تھے، صادق کہتے تھے، ہزار دشمنی کے باوجود اپنی امانتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں کا بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو کتنا سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اگر ہم نے کا کوئی 14 15 سال 18 سال 20 سال کا ہو گیا تو اسے شرم آتی ہے قرآن کو سیکھنے، تو سمجھتا ہے میری عمر تو بہت زیادہ ہو گئی. ذرا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، کتنی لمبی عمر میں آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی عمر میں قرآن سیکھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن سیکھنے کا ایک وقت متعین ہے، 5 سال سے لے کر کے 10 15 سال تک. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اطلب العلم من المہد الی اللہ، جب تک قبر میں نہ چلے جاؤ علم سیکھتے رہو، علم حاصل کرتے رہو. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت سارا علم آ گیا. علم سیکھتے رہنا چاہیے، علم کو حاصل کرتے رہنا چاہیے. اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایسا علم نہ دینا جس سے نفع نہ ہو، جو نقصان دہ علم ہو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے دعا فرمائی وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعْ وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْمَعْ، اور ایسا قلب اے اللہ میرا مت بنا جس میں آپ کا خوف نہ ہو، آپ کی خشیت نہ ہو. مجھے ڈرنے والا دل عطا فرما، اور اے اللہ مجھے میری دعا کو کبھی رد نہ فرمانا، میری دعا کو قبول فرمانا. اس طریقے کی آپ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے. میرے دوستو، میرے یارو، تعلیم قرآن حاصل کرنا چاہیے. اس قرآن کی تعلیم کو حاصل کر کے ہی ہمیں عزت ملے گی، ہمیں نجات ملے گی. ہم اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنائیں گے، اور یہی چیز کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنے گی. کسی بھی حدیث اور قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں لکھا جو آدمی جہاز اڑاتا ہے اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا. کسی بھی حدیث کے ٹکڑے میں آپ کو نہیں ملے گا جو ملک کا ڈی ایم ہوگا، جو ملک کا پی ایم ہوگا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، یا جو صوبے کا سی ایم ہوگا اس کو عذاب قبر نہیں ہوگا، یا جو شخص ملک کا چلانے والا ہوگا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا. کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا، یا آپ کو یہ بھی نہیں ملے گا دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل جو کر لے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. کل قیامت کی عرش کا سایہ نصیب ہوگا.
ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو ملے گی, آپ کو کہیں نہیں ملے گا. آپ کو اگر ملے گا تو سورہ ملک کے پڑھنے میں قبر کے عذاب سے نجات ملے گی. آپ کو اگر عرش کا سایہ نصیب ہوگا تو اللہ کی فرما برداری کرنے میں, روزہ رکھنے میں آپ کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور اگر ہم یہ سمجھے کہ دنیا حاصل کر کے ہم آخرت کی نجات پا جائیں تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا. اگر ہم دنیا کو محبوب رکھتے ہیں تو آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا. دنیا کو اگر ہم محبوب رکھتے ہیں آخرت کا خسارہ کرنا پڑے گا, اور آخرت کو محبوب اگر رکھیں گے دنیا کا تو کچھ نہ کچھ نقصان اٹھانا ہی پڑے گا. اب اولو الالباب جن کو قرآن نے کہا ہے وہ شریعت پر مکمل عمل کرنے والے کو قرآن نے, اللہ نے اولو الالباب کہا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم عقل مند ہیں یا غیر عقل مند ہیں. اگر ہم شریعت پر مکمل عمل کرتے ہیں تو اولو الالباب میں ہمارا بھی شمار ہوگا, عقل مند ہم ہوں گے. کیونکہ آپ مثال سے سمجھیے کہ جو آدمی کسی باہر ملک میں وہ کمانے کے لیے, وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے اور سارے پیسوں کو وہیں گنوا دے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آدمی نے عقل مندی کا کام نہیں کیا ہے. لیکن اگر وہی آدمی وہاں سے پیسہ کچھ بچا کر کے گھر لاتا ہے, یہاں کے لیے وہ جمع کرتا ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی عقل مند ہے. اسی طریقے سے دنیا میں رہ کر کے آخرت کے لیے پونجی جمع کرنا, آخرت کے لیے عمل تیار کرنا, اپنے نامے اعمال کو وزنی کرنا, اس میں نیکیوں کو بھر لینا, آخرت کے لیے عمل کرنا, یہ ہمارے لیے کامیابی ہوگی. میرے عزیز ساتھیوں, قرآن کریم کی جو آیت تھی اس کا بھی ترجمہ میں نے بتا دیا, اور جو حدیث تھی اس میں کیا تھا, بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس لیے دنیا میں جو جماعت قرآن کو سیکھتی اور سکھاتی ہے سب سے معزز, سب سے مکرم اور سب سے اونچا مقام و مرتبہ رکھنے والی وہ جماعت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین شریعت پر مکمل عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات,